आउ गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे माने तुमर सिटी एग्जाम रे आसुथिबा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय रे पढ़िबा। चलंतु देरी न करी वीडियो टी स्टार्ट करिबा। आपण जानथिबे देखंतु देछि हमर प्रथम देछि हमर कोन ध्वनि। ध्वनि कोन ना आपण जहा भी कहंतु, आपण माने कहंतु मनुष्य हो कि पशु पक्षी राब आपण माने सकाळ उठी जेहू सब शब्द शुणिबे ताको आमे ध्वनि कहबा। ए देखाइ छि ध्वनि होछि एक प्रकार नाद बा शब्द। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह होछि भाषा। मनुष्यर जो भाव प्रकाशक मुख निसृत ताको आमे भाषा कहबा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। तो कोन है हमर ध्वनि। देखो हमर ध्वनि कोन ध्वनि मानकर लिखित रूप होउछि वर्ण, अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतिबारु ताहाकु लिपि। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत याकु लिखित रूप लेखिले याकु लिपि कहै जिवो। तो वर्णर अन्य नाम होउछि अक्षर। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। सेमानकर आकार और उच्चारण में पार्थक्य रहिछि। आ देखंतु वर्णमाला कोन। विभिन्न भाषा तो विभिन्न वर्णमाला अछंती। आमे हमर ओडिया भाषा रे हमर ओडिया भाषा लेखा पढ़ा पई हमर केतोटी ना 49 टी ओडिया भाषा रे हमर 49 टी वर्ण अछि। तो एही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषा रे वर्णमाला कहै जाय। यथा आपण जानथिबे हमर वर्णमाला 49 टी रो। चलंतु तापर देखिबा। देखंतु किंतु 49 टी वर्ण रो 49 टी ध्वनि नै। आपण जानथिबे हमर जो रहला ये जो हमर एला ई हर्षोई आउ दीर्घोई आर उच्चारण कोन हमर ई करबा यथा वर्गज अंतस्थ ज आर कोन ज उच्चारण टी मूर्धन्य स दंत स या कोन हमर उच्चारण समान। आउ जेमिति हमर एला उ माने हर्षो आउ दीर्घो आर उच्चारण समान। तो एई परी आम वर्ण विभाग विभागीकरण ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मान दुई विभाग विभक्त कराई यथा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अंडरलाइन शब्द गुड़िक अंडरलाइन जो वाक्य मन रखिए देखिए अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान आम स्वर वर्ण कहवा जहाँ को साहाय्य न आम जमी निजर ध्वनि अच्छी तार जमी यथा अ आ इ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ एमान कौन निजर ध्वनि अच्छे निजे कहार साहाय्य न नहीं एमाने उच्चारित होउछन। जानथिबे प्राचीन व्यवहार आम रु थिला गोटे दीर्घ रु आम थिला दीर्घ रु आ गोटे थिला लु। ये दुईटी यार कौन से प्रचलित होनी आम जहाँ भी लिखु ना कहीं आम खाली हर्ष रु रे ही जाऊँ से ऋषि ऋण या आम हर्ष रु दीर्घ रु कौन ये कम आसुनी से तार ओडिया व्याकरण आमर ताको लोप पाईगला। देखो स्वर वर्ण मान विभाग उच्चारण अनुसार आप जानते स्वर वर्ण आम 11 किंतु स्वर ध्वनि 11 नुहे। आप देखो आम उच्चारण आगे प्रथम देखो उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण मान को दुई श्रेणी विभक्त कराई हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किए अ हर्षई हर्षौ रु। दीर्घ स्वर किए आ दीर्घई ए ऐ ओ औ। देखो ये देखो ये आम अ ठार औ पर्यंत 11 टी स्वर वर्ण अच्छी किंतु तार ध्वनि हूँ 8 टी। जमीती मुझे कहली आपको इ आउ इ आर ध्वनि ये गोटे प्रकार जमी हर्षौ आउ दीर्घ आर ध्वनि गोटे आ रुट्र निज ध्वनि ना रुट आमर मिसिक र युक्त उ रु। तो से यार 8 टी ध्वनि आम 8 टी ध्वनि किए मन रखिए देखो अ आ हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ ओ 8 टी स्वर ध्वनि मध्य अ हर्षई एवं हर्ष हूँ हर्ष स्वर एवं आ ए ऐ ओ औ हूँ दीर्घ स्वर। देखो आमर उदाहरण देखो ये अच्छे आम दीर्घ स्वर उच्चारण हर्ष स्वर ठार दीर्घ स्वर अधिक समय लगी था कौन पाई ना। देखो आम दीर्घ स्वरटा मिसिक होता है देखो जमी अ आउ हर्ष मिसिले ऐ हम से
ଅଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ଅଇଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅ ଯୁକ୍ତ ଐ ହେଲା ଐରାବତ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ। ଆମର ନର୍ମାଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ନା ଆମର ତା ଥରେ ହଲନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ ଖ ଆମେ ଯଦି କ ରେ ଅ ମିଶିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ, ଖ ରେ ଅ ମିଶିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଲେଖିପାରିବା ଖ। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମାତ୍ର 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆମର କେତୋଟି ନା 32ଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଣା ଯାଉନାହିଁ କାରଣ ସେଟା ଆମର କ ଯୁକ୍ତ ସ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଗଣାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ 5ଟି ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ, ତ, ବ, ପ, କଚଟ, ତପ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆମର କଚଟ ତପ। କ ବର୍ଗ କିଏ ଯିବ ନା ଆମର କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତାପରେ ଆମର ଚ ବର୍ଗରେ ଚ, ଛ, ବର୍ଗେ ଜ, ଝ, ଞ। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ତାପରେ ତ ରେ ଆସିବ ଆମର ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ପ ରେ ଆସିବ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଆସିବ କ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ? କ ରେ ଆମର କଣ୍ଠ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ରେ ଆସୁଛି ଆମର ଦନ୍ତେନ, ଦନ୍ତ ଇନ, ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ, ଫ, ବ ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖିବେ ଓଠରେ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଆକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ଆମର ଚ ବର୍ଗ ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମନେ କଚଟ ତପ, କତା ମୁଦ ଓ, କତା ମୁ ଦ ଓ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ କ ବର୍ଗର କ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ କଣ୍ଠ ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଜ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ୟ, ର, ର, ଲ, ଓ। ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିଏ ନା ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଏହା କାହାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁସାରକୁ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବାନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନୁସାରକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଅନୁସାର ଲେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିବା ଧର ଲେଖିପାରିବା ଅ ରେ ଦେଇକି ଅଙ୍କ, ଅଙ୍ଗ, ମାନେ ଅ ରେ ଆମେ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା, କି ଆମର ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ଆମେ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ କେବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି କ ବର୍ଗର ଙ, ଚ ବର୍ଗର ଣ୍ୟ, ଟ ବର୍ଗର ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତ ବର୍ଗର ଦନ୍ତେନ, ଆଉ ପ ବର୍ଗର ମ। ଆଉ ଅନୁସାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି କ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗ ରହିଲା କି ଆମର କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା
ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଗ ଅଛି ସେହି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ଏହି 3ଟି ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆମର ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କାରଣ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କହିବା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେମିତି କ, ଗ, ଙ, ଚ, ଜ, ଚ ବର୍ଗ ଚ, ଜ ବର୍ଗ ଜ, ନ୍ୟ, ଟ ବର୍ଗ ଟ, ଡ, ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ମହାପ୍ରାଣ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବେଳେ ଆମର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କଚଟ ତପ ରହିଲା ସେହି ବର୍ଗର ଆମର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଆମର ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କେଉଁଟା? ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲାନି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଅଘୋଷ ନାହିଁ, ସେ ସଘୋଷ କାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରିକା କମ୍ପିତ ହୁଏ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ବୋଧେ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଟପିକ୍। ଏଥିରୁ 2 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ସିଟିରେ, ପୁରା ସିଓର ଏଥିରୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ। ଏହାଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ବିହାର ଗଠନ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।